सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग। ਅੱਜ चर्चा करांगे बेसहारा बुजुर्ग मावां दी। बेहद शर्मनाक है, बेहद मंदभागा है कि पंजाब दे विच रहिंदियां पंजाबी होण दे नाते अज इस मुद्दे ते सानू चर्चा करनी पै रही है। बीते दिनी सीनियर सिटीजन दिहाड़ा भी मनाया गया। सवाल ये ने कि आखिर सानू ये दिहाड़ा मनाउण दी जरूरत की है? बजुर्गों की अणदेखी ते परेशानियां आखिर क्यों ने? इस सवाल करदियां तीन तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते भी ने। पहली तस्वीर पंजाब दे मुक्तसर दी है, जिथे बजुर्ग मां लावारिस हालत च मिली। मुक्तसर दी इस बजुर्ग मां दी तां इलाज दौरान मौत हो गई। पर सवाल यह है कि पुत आबकारी विभाग दे विच काम करदा सी, एक लीडर सी, पर दोवां दी मां आखिर बेबस क्यों रह गई? क्यों ये पुत ना बन सके? दूजी तस्वीर फरीदाबाद दे ताऊ देवीलाल दी है, जिथे बजुर्ग आश्रम दे विच एक करीब 80 तो ज्यादा बजुर्ग रहिंदे ने, जिन्हां नूं पुत्रां ने बेघर कर दिता। अज ये बेघर ही नहीं होए बल्कि अफसोस के पुत्तां वारे भी हो गए ने। ते तीजी तस्वीर फरीदाबाद दी है, जिथे 85 साला बजुर्ग मां इस तंबू ते बांस के डंडे के आसरे है, जबकि इस उम्र दे विच इसदा आसरा इसदे पुत्त नूं होना चाहिदा सी। पत्थरां दे शहर दे विच कच्चे मकान कौन रखदा है? अजकल हवा दे लई रोशनदान कौन रखदा है? कुछ अजिही ही कहानी सी मुक्तसर दी उस बदनसीब मां दी, जिस दे पुत्त ने सब कुछ हुंदियां होइयां भी उस नूं शहर किनारे छड्ड उसदे मरण दा इंतजार कीता। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने भारतीय सभ्यता दी सदियां पुरानी इस परंपरा नूं उजड़दियां वेख्या तां अपने कैमरे दी अख राहीं समाज दे विच हो रहे इस दुखद बदलाव नूं तुहाडे सामने भी रखिया। जिंदगी भर जिन्हां पुत्रां दे लई इस बदनसीब मां ने अपना आपा वार दिता, अज उस मां दे गुनाहगारां नूं समाज दे सामने लियाउण दा काम कीता। मंदभागा यह है कि अपने आखिरी साह गिण रही इस बजुर्ग मां नूं बचाया नहीं जा सकिया। पर यह दर्द भरी दास्तां इत्थे खत्म नहीं हुंदी। मुक्तसर दियां इन्हां कंक्रीट दियां कंधां तो बाहर निकलीए तां हरियाणा दे बल्लभगढ़ थानू लै चलदे हां, जिथे कंक्रीट दे जंगलां नूं फैलाउण वाली अग लगी हुई है। पर इस कंक्रीट दे जंगल दे विच एक तंबू अजिहा भी है जो मॉनसून दी बारिश दे अगे टिकण दा भोरा भी दम नहीं रखदा। असीं गल कर रहे हां किनारे ते बांस दी पगडंडी दे सहारे तंबू लगाई बैठी इस बुजुर्ग मां दी। 85 साला बिरमा 5 पुत्रां दी मां है, पर उम्र दे इस आखिरी पड़ाव दे विच उसनूं इस डंडे ते इस तिरपाल दा ही सहारा है। एक मां जो अपने 4 पुत्तां नूं पाल लैंदी है। मंदभागा है कि ਉਹ 4 पुत रल के एक मां नूं संभाल नहीं पाउंदे। अज इस बुजुर्ग मां दे दर्द नूं उसे दी जुबानी सुन लो, तुहानूं भी चकाचौंध ते इस खुदगर्ज दुनिया दी बदलती तस्वीर दा शायद एहसास हो जाएगा। डब्लू वो तो डब्लू मेरे को डब्लू करे हो सबकी सेवा बहन की मेरी। अब जब से डब्लू मेरे को कोई ना किसी को मरा टुकड़ा खा रही हूँ। बदलदे दौर दे विच किहो जिहा समा आया, साडे तो ही दूर हो गया साडा हमसाया। किस्मत दी मार वेखो, जो बेटा सेवा करदा सी वो इस दुनिया दे विच नहीं रहा। 5 पुत्रां दी मां है बिरमा, 2 मुंडे उस दे विचों मुंबई रहिंदे ने ते 1 साल भर गायब रहिंदा। तंबू दे विच बैठी ये बुजुर्ग मां हुण बस अपने आखिरी समय का इंतजार कर रही है। बच्चा कहाँ है तुम्हारे? कितने बच्चे हैं? कितने लड़की हैं? कितने लड़का हैं? लड़का 5 है, एक तो नहीं मरेगा जवान। वो ही सबकी सेवा करे हो, वो ही कमावे हो। और एक बम्बई बाटे, बड़े थे छोटो बम्बई अशोक, और बाटे छोटो खोएगो राजू, वो पप्पू खोएगो। अभी नो नाम मिलो बेटा देख वे। बिरमा दे पुत्तर तां नहीं आउंदे उसदी सार लैण, पर गुआंढ दे विच कुछ पड़ोसी ने जो उसनूं खाना पीना दे जांदे ने, उसदी सेवा करदे ने, ते यही बगाने लोग अज उसदा सहारा बने ने। ते बिरमा भी हुण इन्हां नूं ही अपना परिवार मनदी है। अब कहाँ है छोटा लड़का? का पता कहाँ है? मर गो के जी गो के है के जिंदा गायब हो गया। खर्चा भी नहीं देता कुछ? 400 रुपया दे गया तो इन्हें दे दिए मैंने। केवल 400 रुपए? हाँ। कैसे चलेगा गुजारा 400 रुपए में? 400 रुपया और साल भर में। क्या माँ बाप के संग ऐसा ही करना चाहिए?
बिन की राजी है जो करे, मैं तो ये जो कुछ है, जो मेरे कपड़ा धो रहे हैं, नवा रहे हैं। मैंने कुछ ना देखो ना मैं जानू मैंने, मैं तो बस यही बड़ी बूढ़ी कमा लिया, कोई ना तो मैं कर दूँगी, मैं अपनी की करूँ या कोई कर दूँ। आज की डेट में बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे और आप पड़ोसी होकर एक बुजुर्ग महिला की सेवा कर रहे हो। हाँ तो यही मान लिया, मैं तो अपनी की करूँ या की काम, यू बड़ी बूढ़ी ना मेरी नहीं, समझ ले, अपना समझ के कर रहे हो आप। अपनी समझ कर रही हूँ। बेसहारा महिला काफ़ी टाइम से हैं ये माता जी यहाँ पे। बाकी हमने काफ़ी कोशिश करी इनके बारे में, कुछ NGOs वगैरह से भी बात करी कि कहीं पे इनको ओल्ड एज होम वगैरह में कहीं पे रखवा दें, लेकिन कहीं पे बात बन नहीं पाई। अभी कोशिश फिर भी हम कर रहे हैं। बाकी रही खाना वगैरह की बात, इनको खाना हम दे देते हैं कुछ एक टाइम पे ये सामने वाली आंटी जी जिनसे पहले अभी आपने बात की थी वो दे देती हैं। ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਆਖਿਰ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇਸ ਅਭਾਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ प्रतिभा सुमन जो कि चेयरपर्सन ने हरियाणा वुमेन कमीशन दे, ये साडे नाल जुड़ चुके ने। साडे एसोसीएट एडिटर जगदीप संधू जी साडे नाल बने हुए ने, कुलबीर दीवान साडे नाल मौजूद ने जो कि ओल्ड एज होम दे विच पहुंचे हुए ने। किस तरह बेबसी दा आलम उत्थे पसरिया होया वो भी तुहानूं विखावांगे, ना तस्वीरां राही भी कुलबीर जी खुद भी बयान करनगे, ते नाल ही साडे मनीषा गुलाटी जी भी चेयरपर्सन पंजाब वुमेन कमीशन दे, ये भी जुड़नगे ते इस चर्चा नूं अगे वधाउणगे साडे एसोसीएट एडिटर जगदीप संधू जी। संधू जी, ओवर टू यू। शुक्रिया अमृता। पिछले एक हफ्ते से ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 4-4 ਬੱਚੇ, 2 बेटे 2 बेटियां, बड़ा ही संपन्न परिवार, और जिस परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PCS ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇहद ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਕੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ 364 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਰਿਸ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ माँ-बाप जिन्होंने छड्या हुआ खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको और जी पंजाब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे एक आम चर्चा के रूप में आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे शामिल किया, क्योंकि सामाजिक रूप से इस मुद्दे पे चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वुमेन कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते ये एक प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष की समस्या है और हर प्रदेश के अंदर हमारे बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार उनके बच्चों के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में 2 दिन पहले की बात जो मैं आपसे शेयर करूं, वैसे आपके चैनल के माध्यम से आप फरीदाबाद का इंसिडेंट आप बता भी चुके हो, उसी के माध्यम से जैसे फरीदाबाद के घटना के बारे में वुमेन कमीशन को जानकारी हुई, तो जानकारी होने के बावजूद वहां के जो हमारे कमीशन की मेंबर है रेणु भाटिया थी, उस बुजुर्ग माँ से मिलने के लिए वो खुद गई और उनके मामले को, जो उनकी समस्याएं थी, उनको शॉर्ट आउट करवाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ये एक केस हमारे सामने आया है, लेकिन ऐसे केस अनेकों केस ऐसे हैं जहां पर हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो कि बच्चे उनके अंदर कई दिन हो जाते कि अपने मन की बात या पेरेंट्स पूछते हैं, जो कि बहुत ही के माध्यम से संदेश से मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है कि आज वो बुजुर्ग हैं जो बेटे जो अपने व्यवहार कर रहे हैं, कल तो प्रतिभा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਸੋਨੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ। थैंक यू सो मच। तुसी सारिਆਂ ने ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ डिस्कशन का पार्ट हुआ एंड और मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही बुरी गल है कि पंजाब वर्गे स्टेट दे विच और हरियाणा और हर जगह के हिमाचल में जो केसेस देखे ने बहुत बुरी गल है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ 2007 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਸੋਨੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲਵਾਰਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ जैसा कि प्रतिभा जी ने भी किया, हरियाणा के चेयरपर्सन ने, कि इस समय पूरे भारत की घर घर दी हर 10 चों 7 फैमिलियां पेरेंटल जड़े ने सफर कर रहे ने, बच्चे हरास कर रहे ने अपने पेरेंट्स को। मेरे को बहुत सारिया कंप्लेंट्स ने कि बच्चे इस तरह हरास कर रहे ने। मैं आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिता है। इवन पंजाब सरकार ने, मैनू प्राउड है पंजाब सरकार से, पंजाब सरकार ऑलरेडी परसों का इनिशिएटिव लै चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई ने और इनदे विच जिहड़ी लॉ च सीनियर एक्ट दे प्रावधान दे जरूर तहत जिहड़ी भी कार्रवाई होएगी कमीशन भी करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी सरकार वालों भी ऑर्डर कर दिए गए हैं कि इन्हां दे खिलाफ कड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, स्टेट वालों सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है कि एक्ट च अमेंडमेंट की जाए ताकि जेडे सीनियर सिटीजन ने उस सफर ना करन, सख्त तो सख्त एक्ट लेके आया जाए। और जड़ा तुसी एक उन्हां दी पोती दी गल कीती है ते मैं इहदे ते इह गल कहांगी कि जेडे प्यो ने अपनी कुड़ी नूं पीसीएस बनाया ते उह कुड़ी नूं एटलीस्ट एक बयान देना चाहिदा सी बाहर आके, ओनू जेडी लोकां दे हितां दी रक्षा करदी है। एसडीएम बन चुकी है। एसडीएम दा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇਗੀ। जरूर वो भी सवालों के घेरे से एटलीस्ट समाज के सामने आए, अपने पेरेंट्स वालों, अपनी फैमिली वालों एक माफी लिखे, एक लोगों को स्टेटमेंट देवे कि वाकई मेरे प्यो ने गलती की है ते एग्जाम्पल सेट करे। गलती तो उनकी बहुत वड्डी है ते हुण कानून देखेगा कि किस तरह आपां हुण कार्रवाई करते हैं। पर सोमवार नूं इन्हां दी एक पेशी जरूर हैगी है। बिल्कुल मनीषा जी कहंदे आ जिहड़ा मूल नालों व्यास चंगा हुंदा और जिहड़ी मतलब एक दादी नूं शायद पोती दा प्यार, जिहड़े पोती दी एक उतों एक स्नेह मिलता तो शायद उन्होंने बड़ा चंगा लगता। लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहांगा, भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने उन्होंने एक फोटो ट्वीट की अपने ट्विटर हैंडल तो और उस विच जिहड़ी पूनम सिंह एसडीएम है उन्होंने एक फोटो उन्होंने अपने पेज से लगाई हुई सी कि एक नौजवान दी उन्होंने जान बचाई है। उस दिन निखेधी की है भगवंत मान ने कि नौजवान की जान बचा ली, शायद अपनी दादी की सार ली होंदी ते अज वो जिंदा हो गई। बहरहाल हुण देखण वाली गल होएगी कि तुसीं किन्ना स्ट्रिक्टली ये सारा कुछ इनू अगे ले जाते हो। मेरे नाल मेरे सहयोगी कुलवीर भी ने। कुलवीर तुसी मुक्तसर गए सी, तुसी गल कीती सी बलविंदर नाल जिहड़े कि उन्हां दे बेटे है, की उन्होंने तुहानू तर्क दिते सी? उन्हां दा कहना सी जी मैं 4000 रुपए च एक केयर टेकर रखिया सी और तुसी गलबात होई, कोई शर्मिंदगी दिलों सी या सिर्फ टीवी लई सी? तुहाडी गलबात होई सी, उन्होंने की कहा तुहानू? देखो बिल्कुल उन्होंने कहा सी कि पछतावा है, उन्होंने तर्क भी किया सी कि 4000 रुपए केयर टेकर नूं दिंदे सन, परंतु ये जदों असीं ग्राउंड
ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਬੀਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਫਰੇਮ ਚ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ 62 ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜਦ ਕਿ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਬਵ 60 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਮ 2007 ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ अमेंडमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा। जी प्रतिभा जी, मैं आपके पास आऊंगी और अभी समाज की हम तस्वीर को देखते हैं तो ये नजर आता है कि इंसाफ इन लोगों को कब मिलेगा ये तो एक सवाल बरकरार है ही, पर जो हमारे रिश्तों में दरार आती जा रही है उसको हम कैसे उसकी भरपाई कर पाएंगे? आप खुद वुमेन कमीशन की हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, तो आपके पास यकीनन रोजाना ऐसे कई मामले आते होंगे जिन्हें आप डील करती हैं, और इनको देखकर इन मामलों को जब समझा जाए तो समाज की वो तस्वीर हमारे सामने आती है जिसमें हमारे रिश्तों में वो दरारें पड़ चुकी हैं जो शायद भरनी अब बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल बहुत है। जी इस मुद्दे पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है, सिटीजनशिप का भी एक्ट में प्रावधान, लेकिन कुछ एजुकेटेड फैमिली है, जो एजुकेशन पढ़े लिखे परिवार है, वो बुजुर्ग तो शायद कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कानून को जानते ही नहीं, जिनको कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो उन बुजुर्गों के बारे में कौन सोचेगा? तो इसके लिए मैं एक आग्रह करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग इसको देख रहे हैं, कि आपस में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपस में सभी जो भी बुजुर्ग हैं जिनके साथ हरासमेंट चल रही है, उनकी मदद करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा और उनको न्याय दिलवाना पड़ेगा, ताकि जो उनका राइट्स है, जो उनका राइट्स बनता है एज पर रूल, उनको उनका राइट्स मिल पाए। और जो समाज के अंदर जो गैप आ चुका है, इस गैप को हमें कम करना पड़ेगा अपने बच्चों के मार्फत। जो आज हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुके, अपने पेरेंट्स से मिलना पसंद नहीं करते, उन बैठना पसंद नहीं करते, उनसे सुबह शाम हम किसी भी समय तो अपने पेरेंट्स से बात करें, हमारे पेरेंट्स इंतजार करते रह जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मन की बात पूछेंगे, लेकिन उनसे उनकी बात पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि इस मार्फत कुछ न कुछ लोग जरूर। प्रतिभा जी, बहुत जरूरी है कि बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੋਨੀਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪੋਰਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम, बेसहारा बुजुर्गों की बेबसी, दिन भर लगातार। ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, पंजाब वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन साडे एसोसीएट एडिटर जगदीप संधू जी, अदाकारा सोनिया मान ते साडे सहयोगी कुलबीर दीवान साडे नाल लगातार बने हुए ने। चर्चा भी फिर तो आरंभ करते हैं। कुलबीर जी, सब तो पहला तुहाडे कोल आऊंगी ते इस वेले तुसी खुद एक ओल्ड एज होम दे विच मौजूद हो, इन्हां पुत्तां नूं कि बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अज समाज दे विच उन्हां ने अपने मापियां नूं बेघर करके जो तस्वीर पेश की है उस तो यह कहा जा सकता है कि अज मापे सिर्फ बेघर नहीं होए बल्कि पुत्तां वारे भी हो गए जी। जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इस वेले मैं पंचकूला के ओल्ड एज होम के विच हाँ ते जिहड़ियां तस्वीरां असीं पिछले कई दिनों तो दिखा रहे हैं ये कहा जाए कि एक वड्डी तस्वीर थोड़ी जी उस तो दिखाने की असीं इस वेले कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वेले जिहड़ियां तस्वीरां वेख रहे हो ये कई बजुर्गों दी ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਲਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ? देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इनको प्यार देने की, पर जो अपनों का दर्द है, एक एक तिनका जोड़ के इन्होंने घर बनाया, अपनों का दर्द है वो हम कमी पूरी नहीं कर सकते। आपने एक बात बहुत बढ़िया बताई थी, आपने ये कहा था कि कई माएँ ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ जमा करके रखती हैं कि यदि उनके कभी संतान, उनके बेटे उनको मिलेंगे तो वो उनको देंगी। ये ममता है जो अभी मरी नहीं है माँ की, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनापन, जो औलाद के फ़र्ज़ थे वो मरे हैं। हाँ वो तो है ही। मेरे ख्याल से टाइम ही ऐसा चल रहा है कि हर घर में ही ये बात होगी कि बुज़ुर्गों को थोड़ा
निगलेक्ट करते ही हैं कि फिर ये अपना रास्ता अलग से चुन लेते हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी और जगह कोई नहीं है इनके लिए, कि अच्छी है कि मिलजुल के रहते हैं, यहाँ इनको कोई परेशानी नहीं, तंगी नहीं है। बाकी वो अपनी किस्मत से कुछ खो रहे हैं। सविता जी भी हमारे साथ हैं, आप यहाँ पर इंचार्ज हैं मैम। आप ये बताइए कि आपकी ड्यूटी तो है ही है एक यहाँ पर, लेकिन अपनापन भी कहीं ना कहीं आपके दिल में हो तभी यहाँ पे आप अच्छी सर्विस इनको दे पाएंगे। कितना का अपनापन ये मांगते हैं बुजुर्ग? देखिए, ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं, हम इनका पूरा अपने बड़ों माँ बाप से भी ज़्यादा इनकी अच्छे से केयर करते हैं, क्योंकि ये अंदर से बहुत दुखी होकर यहाँ आए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ आके ये इतने खुश हैं कि अपने परिवार को भूल चुके हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हम इनकी केयर करते हैं। अब इस टाइम में भी हमने इनका पूरा ध्यान रखा है। आप ये देखो कि इनको हमने मतलब गेट तक नहीं जाने दिया है, और इनका हेल्थ चेकअप हो, कुछ भी हो, इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम इनकी समय समय पर पूरा इनका ध्यान रखते हैं। जिस तरह ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ PCS ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਮ प्लीज। क्या पूछना चाह रही हैं आप, दोबारा से बोलेंगे? जगदीप जी। प्रतिभा जी, ऐसे जो भी माँ बाप होते हैं, जो जिन माँ बाप के साथ बच्चे ऐसा सलूक करते हैं, हमने देखा कि मुक्तसर वाला जो केस है उसमें वुमेन कमीशन ने सोमवार को पूरे परिवार को समन किया है। किस तरह की जो कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? और क्योंकि पूरे लोग जो है देश के या पंजाब के, वो जानना चाहते हैं कि क्या लॉ कहता है, कैसी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, और जिन हालातों में इन बुजुर्ग औरत की मौत हुई है, क्या लगता नहीं उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो नेचुरल डेथ थी या किस हालात? क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से आई हैं, उनका इलाज किया गया, उनको फर्स्ट एड देके घर भेजा गया, क्या पुलिस को चाहिए कि इस चीज की भी जांच की जाए कि उनकी जो मौत हुई है क्या नेचुरल थी या कोई इस पे पीछे कोई फाउल प्ले है? सबसे पहले इस इंसिडेंट के माध्यम से इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इसकी दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एज पर रूल जो क्रिमिनल एक्ट है उसके तहत उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह का इंसिडेंट कोई भी
पूरे देश के अंदर कोई भी अपने माँ बाप के साथ ना कर पाए। ना तो अगर इस इंसिडेंट में सजा नहीं दी गई तो बार बार हमारे बुजुर्गों का अपमान होगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस इंसिडेंट में सजा देनी बहुत जरूरी है। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਪਤਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਟ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਸਰ NGO ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਬਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਕੁਝ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਅੱਜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। इनसे थोड़ी इन्हों दे नाल थोड़ी गल जी है वो कर लेने। क्या नाम है माता आपका, और आप अपने बेटे के साथ कलकत्ता से यहाँ पंचकुला आए थे रहने के लिए बल्टाना में? उषा मेरा नाम। उषा आपका नाम है। क्या वजह रही कि आप यहाँ पर आए घर छोड़ के? बेटा ना एकले मैं बहनेर पास ছিলাম बहुत साल। लड़का ऐसे 25 साल हो गए इधर बहुत। मैं 10 साल हो गया चंडीगढ़। 2 साल से यहाँ पे है? इधर ऐसे 2 साल। यहाँ 2 साल से है। लड़का को 8 साल से। क्या वजह रही कि आपको घर छोड़ना पड़ा माता? ऐसे बहुत ये करे, बहुत पसंद लगे ना सासुरी। पसंद नहीं थे सासू जी? बताया हमें कि मार पिटाई भी आपके साथ करती थी बहुत? थोड़ा सा मार दी एक दिन। लेकिन आपको अपने पोते पोतियों की याद आती है, बेटे की याद आती है, बहू को मिलने को दिल करता है? दिल तो लगे वो मना करे की करना। देखो ये ममता जिहड़ी हैगी ये मजबूर है, किते ना किते दिल जरूर करदा अपने वास्ते मिलन नूं। इस वेले जिहड़ियां तुसीं तस्वीरां वेख रहे हो, ये बुजुर्ग माता ने, इन्हां दे 5 संतान ने, ते किते ना किते ये अपनी जिहड़ी कहानी है दर्द भरी वो बयान भी नहीं कर सकते। इन्हां दी कहानी जे सुनोगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ कर ਦਿੱਤਾ? हाँ, हम इनकी खरड़ के पास ही अपना गांव बता रहे थे, बुखड़ी कुछ ऐसा। तो हम गए वहाँ, मैं माता जी और भी लोग थे 2-3। तो वहाँ कहते हैं कि हाँ इनको लोग गाँव वाले पहचानते थे। तो हमने पूछा इनके कुछ जानकार, वो कहते हैं इनकी कोई चाची कोई मामी पता नहीं कौन थी, वो पहले तो पहचान से उनको इनकार कर दिया। जब हमने बताया ना कि हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे साथ ही, फिर उन्होंने इनसे बात की। फिर इनके वहाँ के कोई जो हेड थे, सरपंच वगैरह, उनका नंबर भी लेके आए थे, क्योंकि ये अपने बेटे को याद कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि जब भी कभी इनका बेटा आया, वो ट्रक पे लगा हुआ था, तो आएगा तो इनसे बात करवा देना, ताकि इनकी आत्मा को तो शांति मिले थोड़ी। तो बस ये थोड़ा हमें भी माता अपनों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए अब नहीं तड़पते, कभी कभी रोते हैं। जैसे कोई यहाँ किसी की डेथ हो जाती है ना, तो फिर ये कई दिन ऐसे ना रोते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं अपने लक्की को याद करके। इनके बेटे का नाम है लक्की, तो इनका दूसरा बेटा यहीं रहता है सूरजपुर में। वे हमारे माता जी हैं, उनका पोता जो है ना वो उनको जानता है। फिर मैं उनके पास भी लेके गई, तो वो फिर बहू उनकी कहती कि हम तो अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं और बेटा शराब बहुत पीता है, तो हम इनको कहाँ रखेंगे। तो ये यहाँ अब खुश है। माता जी तुसी रो रहे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਹੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ मैं चाहांगा कि तुसी ये माता जी जेडे ने रो रहे हैं उन्होंने थोड़ा हौसला दिओ और उन्होंने एहसास कराओ कि जी मीडिया उन्होंने नाल है और देश का हर शख्स उन्होंने नाल है, असी उन्होंने बच्चे हैं। मेरा सवाल एक सोनिया तुहानू है, तुसी अमृतसर शहर तो आंदे हो और अमृतसर दे विच एक बहुत वधिया संस्था पिंगलवाड़ा, जिथे अक्सर असी देखते हैं कि जो लवारिस बेसहारा लोग हुंदे आ
ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫੂਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 7 ਬਗਾਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਬਗਾਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मुख्तसर की बुजुर्ग मां की तरह एक और बेबस मां की कहानी। डबल उम्र का कोई ना किसी को टुकड़ा खा रही हूँ। बुजुर्ग मां मांग रही इंसाफ। मैं बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ थी। अपनी मां के साथ ऐसा मत करना। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम बेसहारा बुजुर्गों की बेबसी दिन भर लगा।